channel. So in the last session we had discussed the last of the casting processes, which is centrifugal process, in which we discussed the three different types of uh, centrifugal processes, which is true centrifugal process, semi-centrifugal process, and centrifuge process. And we have seen all of them in detail. After that, finally, we had discussed the different types of casting defects that are generally seen in castings and what are the reasons for it and how can they be rectified. Okay. So, in case any of you have basically missed the session or couldn't have seen the video, so as usual, during the last 20 seconds of this video, there will be a tab on the left hand side of the screen. By tapping on that, you can watch it. Okay. So let's start today's session. Today we are going to talk about gating systems. Barabar? So basically, what is the basic function of a gating system? It basically is used, or the basic function of it is to bring the molten metal from the runner, or basically the molten metal from the pouring basin to the mold cavity. Basically, કે pouring basin થી mold cavity સુધી molten metal ને પહોંચાડવાનું કામ is done by the gating system. બરાબર? બેઝિકલી અલગ અલગ જેટલી પણ ચેનલ્સ કે જેટલા પણ પાથવેઝ હોય મોલ્ડ કેવિટીની અંદર, જ્યાંથી તમારું મોલ્ટન મેટલ પાસ થઈને ફાઇનલી મોલ્ડ કેવિટી સુધી પહોંચે, ધીઝ આર કોલ્ડ ધ ગેટિંગ સિસ્ટમ. બરાબર? તો બેઝિકલી ગેટિંગ સિસ્ટમમાં કયા પાર્ટ્સ આવે? રનર, રાઇઝર, પોરિંગ બેઝિન અને ગેટ. બરાબર? તો ફંક્શન્સ આપણે થોડા ઘણા જે છે જોઈ લઈએ. બરાબર? સૌથી પહેલું છે કે જે મોલ્ટન મેટલ જે આપણે પોર કરીએ છીએ ઇનસાઇડ ધ મોલ્ડ કેવિટી, બરાબર, એને લીસ્ટ ડિસ્ટર્બન્સ થઈને ઇટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ્સ અરાઉન્ડ ધ મોલ્ડ કેવિટી. બરાબર? because of which the erosion or the breaking of the mold cavity does not happen. બરાબર? બેઝિકલી ડિસ્ટર્બન્સ વગર જે મોલ્ટન મેટલ છે એને પ્રોપરલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે ઇન ધ એન્ટાયર મોલ્ડ કેવિટી. બરાબર? સેકન્ડ ઇઝ કે બેઝિકલી મોલ્ડ કેવિટી ટુ ફિલ અપ ધ હોલ મોલ્ડ કેવિટી, આખી મોલ્ડ કેવિટી ભરાઈ જવી જોઈએ, એ એનું ફંક્શન થાય. સેકન્ડ કે બેઝિકલી ટુ ફિલ અપ ધ હોલ મોલ્ડ કેવિટી ઇન ધ અર્લીએસ્ટ ટાઈમ, જેના કારણે ડ્યુરિંગ ધ પોરિંગ ધ સોલિડિફિકેશન ઓફ ધ મોલ્ટેન મેટલ ડઝ નોટ હેપન. બરાબર? એટલા માટે ટુ ફિલ અપ ધ હોલ મોલ્ડ કેવિટી એઝ ફાસ્ટ એઝ પોસિબલ વિધાઉટ હેવિંગ એની સોલિડિફિકેશન. બરાબર? દેટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ધ ગેટિંગ સિસ્ટમ. પછી છે કે મોલ્ડ અને મોલ્ટન મેટલ વચ્ચે એવું એક ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ, એક ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ ડેવલપ કરવું. બરાબર? which will basically enhance or enable the direction solidification which is required in the riser to happen. બરાબર? Basically પછી it basically prevents the formation of oxides and different types of impurities in the molten metal while it flows inside the mold cavity. And finally it basically prevents the entry of slag, sand and other particles from the mold. Okay. Now let's see the different elements of a gating system. So the પહેલું છે pouring basin. બરાબર? તો આ જે છે this part is the topmost part of the gating system, and this is where you pour. Basically this is where the molten metal enters through into the mold cavity. બરાબર? Basically mold અહીંયાથી તમારો શરૂ થાય from the pouring basin in which you are supposed to pour the molten metal into. બરાબર? આ basically એક conical hollow બનાવેલું હોય, conical hollow element હોય. બરાબર? કાઇન્ડ ઓફ લાઈક અ ફનલ. બરોબર? તમે ફનલની તમે ઇન કેસ તમે યુઝ કર્યું હોય, ફોર લેક ઓફ બેટર એક્ઝામ્પલ, કે તમે સપોઝ તમારી બાઇક જે છે, બરોબર, અથવા તમારું સ્કૂટર છે, ઇફ યુ આર ફિલિંગ પેટ્રોલ ઇન્ટુ ઇટ, યુ બેઝિકલી યુઝ અ ફનલ which allows you to basically let all the petrol or the fuel that are filling into the fuel tank to get only into the fuel tank, does not fall anywhere else. બરાબર? બેઝિકલી કામ શું કરે કે એ ધ્યાન રાખે કે પેટ્રોલ જે છે એ ફ્યુલ ટેન્કમાં જાય, ઇટ ડઝ નોટ ફોલ એનીવેર એલ્સ. બરાબર? તો સેમ રીતે આ કોનિકલ હોલોવે પણ એટલા માટે બનાવવામાં આવે કે જે પોરિંગ બેસિન છે એ, સો દેટ ધ મોલ્ટન મેટલ only enters the mold and does not fall anywhere else outside it. બરાબર? આનો બનાવવા માટે you can use the core sand or it can be basically cut up in the sand mold as well. બરાબર? સેન્ડ મોલ્ડના ઉપરના કોપ જે પોર્શન છે, અપર પોર્શન, એમાં પણ કટ કરીને પણ તમે પોરિંગ બેસિન બનાવી શકો. બરાબર? હવે પોરિંગ બેસિન તો તમે બનાવ્યું હોય તો બેઝિકલી કામ શું કરે કે જે યુઝર છે, કે જે કાસ્ટિંગ જે ફોરમેન છે, બરોબર, it makes it easier for him to pour the molten metal using the ladle inside the mold cavity.
બરોબર. અને આનું બીજું કામ એ પણ છે કે ઇટ બેઝિકલી રેગ્યુલેટ્સ ધ ફ્લો ઓફ ધ મોલ્ટન મેટલ ઇનસાઇડ ધ મોલ્ડ કેવિટી. નેક્સ્ટ છે ડાઉન સ્પ્રૂ, બરોબર. તો બોરિંગ બેઝિનમાંથી ડાઉન સ્પ્રૂમાં તમારું જે મોલ્ટન મેટલ છે એ કાસ્ટિંગનું જે છે એ ટ્રાવેલ કરે છે ડાઉન સ્પ્રૂમાં, બરોબર. આ જે પોર્શન છે એ બેઝિકલી ટેપર્ડ હોય છે, બરોબર, અને એનો ક્રોસ સેક્શન છે એ રિડ્યુસિંગ હોય છે. જેમ જેમ આગળ તમે જતો એમ ક્રોસ સેક્શન રિડ્યુસીસ, બરોબર. પછી છે સ્પ્રૂ બેઝ, બરોબર. તો સ્પ્રૂ બેઝ ડાઉન સ્પ્રૂ જ્યાં આગળ તમારો કમ્પ્લીટ થાય પૂરો થાય દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સ્પ્રૂ બેઝ, બરોબર. આ જે છે તમારી કાસ્ટિંગની ઇનર કેવિટી શરૂ થાય અહીંયા આગળથી, બરોબર. અહીંયાથી તમારી મોલ્ડની જે ઇનર કેવિટી છે એ તમારી શરૂ થાય, બરોબર. જો તો અહીંયા તમને ઇન ધ ફિગર ઇટ ઓલ ધ ફીચર્સ આર પ્રોવાઇડેડ ફોર ધ મેટલ કાસ્ટિંગ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ ઇનગેટ ઓર ચોક એરિયા, બરોબર. સ્પ્રૂ બેઝ તમારું એકવાર મોલ્ટન મેટલ પહોંચી ગયું પછી એને ઇનગેટમાંથી પસાર થવું પડે અથવા ચોક એરિયામાંથી, કે જેના કારણે એમાંથી પસાર થઈને જ ઇટ કેન એન્ટર ધ ઇનર એરિયા ઓફ ધ મોલ્ડ, બરોબર. હવે આ ઇનગેટ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફ્લો રેગ્યુલેશન માટે. બેઝિકલી ધીસ ઓલ્સો કેરીઝ આઉટ અ સિમિલર ફંક્શન એઝ ટુ ધ pouring basin. It basically regulates the flow of the molten metal inside the mold cavity. પછી lastly it comes the main cavity, બરોબર. મેઇન કેવિટી બેઝિકલી ઇઝ ધ જે આપણે અત્યાર સુધી મોલ્ડ કેવિટી જે કહેતા હતા, ઇટ બેઝિકલી ધ મેઇન કેવિટી ઇઝ ધ બેઝિકલી ધ શેપ ઓફ ધ કાસ્ટિંગ વિચ ઇઝ ટુ બી પ્રિપેર્ડ. જે શેપનું કાસ્ટિંગ તમે બનાવો છો એ શેપ શેપની જે કેવિટી હોય મોલ્ડની અંદર ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ મેઇન કેવિટી. જ્યાં આગળ તમારું molten metal is supposed to be eventually reach, બરોબર, એ કહેવાય. અને ફાઇનલી વેન્ટ્સ, બરોબર. વેન્ટ્સ જે છે they are basically small holes that are put on the core part of the mold which assist in helping the gases and other water vapor and all the other gases that are generated inside the mold cavity to escape from it, બરોબર. જેના કારણે બીજી કઈ ડિફેક્ટ્સ કાસ્ટિંગમાં આવે નહીં. પછી છે ગેટ તમારું, બરોબર. The gate છે બેઝિકલી ઇટ ઇઝ સ્મોલ પેસેજ જે શું કરે કે જે રનર છે તમારું, બરોબર, રનરને એને મોલ્ડ કેવિટીને કનેક્ટ કરતું હોય બેઝિકલી. અને આ પાર્ટ છે તમે અલગથી બનાવી શકો અથવા મોલ્ડની અંદર પણ તમે કટ કરીને કરી શકો, બરોબર. બેઝિકલી તમે જ્યારે સ્પ્રૂમાંથી પોરિંગ બેઝિનમાંથી ઇનગેટમાંથી થઈને જ્યારે એ તમારું મોલ્ટન મેટલ જાય બેઝિકલી ઇટ એન્ટર્સ ધ રનર એન્ડ આફ્ટર ધેટ રનર ધ એ પછી ગેટમાં જનરેટ થાય, બરોબર. કે પોરિંગ બેઝિનમાંથી જઈને કહેવાય ને સ્પ્રૂમાંથી પસાર થઈને ઇનગેટમાંથી પસાર થઈને ઇટ એન્ટર્સ ધ ગેટ. ગેટ છે એ એક સિંગલ પાથવે છે, બરોબર, જે કટ કરેલો હોય જેમાંથી મોલ્ટન મેટલ પસાર થશે, બરોબર. એન્ડ આફ્ટર દેટ કમ ધ રનર્સ, બરોબર. તો રનર્સ છે બેઝિકલી શું કરે કે જ્યારે તમારું સપોઝ તમારું ઇફ ધ મોલ્ડ કેવિટી ઇઝ વેરી લાર્જ ઓર બેઝિકલી દે આર સપોઝ ટુ બી મોર દેન વન કાસ્ટિંગ ટુ બી મેડ ઇન સિંગલ મોલ્ડ કેવિટી, બરોબર. એક સિંગલ મોલ્ડની અંદર તમે એક કરતા વધારે તમે પાર્ટ્સ બનાવવાના હો અથવા તો જે મોલ્ડ કેવિટી છે બહુ લાર્જ હોય તેના માટે તમે શું કરો કે મલ્ટિપલ રનર્સ તમે બનાવેલા. રનર્સ કોને કહેવાય? બેઝિકલી કનેક્ટ્સ ધ મોલ્ડ કેવિટી એન્ડ ધ ગેટ્સ, બરોબર. ગેટ અને મોલ્ડ કેવિટી વચ્ચેનો જે પાથવે છે, બરોબર, એ હોય છે. બેઝિકલી રનર્સ પરફોર્મ ધ ફંક્શન ઓફ કેરિંગ ધ મોલ્ટન મેટલ ફ્રોમ ધ ગેટ ટુ ધ મોલ્ડ કેવિટી, બરોબર. અલગ અલગ પાર્ટ સુધી પહોંચાડે એને, બરોબર. હવે જો સપોઝ તમે અલગ એક કરતા વધારે તમે મોલ્ડ્સ બનાવો તો એક કરતા વધારે રનર્સ તો ઓબ્વિયસલી તમારે જોવાના જ તે, બરોબર. એટલા માટે પણ જો ઇન કેસ તમારો જે મોલ્ડ છે તમારો બહુ મોટો છે, ઇફ ધ મોલ્ડ કેવિટી ઇઝ વેરી લાર્જ, ધેન ઓલ્સો યુ નીડ મલ્ટિપલ રનર્સ સો એઝ ટુ એન્શ્યોર that the whole mold cavity is filled up with molten metal in as much less time as possible, બરોબર. as soon as possible આખું મોલ્ડ કેવિટી ભરાઈ જાય એટલા માટે you need multiple runners for a large mold cavity as well, બરોબર. હવે આ જે રનર્સ તમે બનાવો હોય ત્યાં બેઝિકલી ટ્રેપેઝોઇડલ સેક્શન, બરોબર, ટ્રેપેઝોઇડલ સેક્શનમાં હોય, બરોબર. હવે સ્લેગ ટેપિંગ પણ રનરમાં થઈ શકે કે જ્યારે રનર છે ફૂલ ચાલતું હોય ત્યારે સ્લેગ ટેપિંગ પણ થઈ શકે. હવે જો મોલ્ટન મેટલ જે ઇનગેટ્સમાંથી પસાર થતું હોય, બરોબર, એ વધારે હોય તો એક પાર્શિયલી ફિલ્ડ રનર છે એ શું કરે કે એના કારણે તમારો સ્લેગ છે એ મોલ્ડ કેવિટીની અંદર એન્ટર થઈ શકે, બરોબર. એટલા માટે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રેગ્યુલેટ ધ ફ્લો ઓફ મોલ્ટન મેટલ ઇનસાઇડ ધ રનર, બરોબર. હવે સર્ક્યુલર ક્રોસ સેક્શનનું જો તમે બનાવો રનર્સમાં રનર તમે બનાવો તો હીટ લોસ ફેક્ટર છે એ વધારે પ્રિફરેબલ હોય છે, બરોબર. સાથે સાથે રનર એ બેઝિકલી કોપમાં પણ તમે એ કટ કરેલું હોય નોર્મલી અને ઇનગેટમાં પણ કટ કરેલું હોય ટ્રેકમાં, જેના કારણે સ્લેગને ટ્રેપ કરી શકે અને સ્લેગ ડઝ નોટ એન્ટર ધ મોલ્ડ કેવિટી, બરોબર. પણ જો બેસ્ટ રીત તમારે જોતો હોય તો ફોર હેવિંગ ધ રનર તો બેઝિકલી બેસ્ટ જો તમારે રનર બનાવવું હોય તો ઇટ શુડ બી કટ
half in the cope section and half in the drag section. બરોબર, જેના કારણે સ્લેગ ઇન્ક્લુઝન ઇફેક્ટિવલી બહુ સૌથી વધારે તમારું રિડ્યુસ થઈ જાય. બરોબર, ઘણીવાર રનરને થોડુંક વધારે પણ એક્સટેન્ડ કરવામાં આવે બીકોઝ ઓફ ધ આફ્ટર ઇટ કમ્સ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ ધ ઇન ગેટ. બરોબર, હવે આ એક્સટેન્શન શું કરે કે બેઝિકલી મોટર મેટલને ફરીથી ટ્રેપ કરવાનું કામ કરે છે. બરોબર, એન્ડ ફાઇનલી રાઇઝર. બરોબર, તો રાઇઝર જે છે એ બેઝિકલી મોટર મેટલના જે મેટલ છે, મોટર મટીરિયલ જે છે તમારું, એના રિઝર્વોયર્સ છે વિચ આર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ગેટિંગ સિસ્ટમ. બરોબર છે, તો અહીંયા આગળ તમને કહેવાય ને રાઇઝર તમને આગળ આપેલું છે. બરોબર, બેઝિકલી ધીસ રાઇઝર્સ એન્શ્યોર કે આખું મોલ્ડ કેવિટી છે એ ફિલઅપ થઈ ગયું છે. બરોબર, બીકોઝ ધ રાઇઝર વિલ ફિલ અપ with molten metal only after the whole mold cavity has been filled up. બરોબર, બેઝિકલી આ જે બેઝિકલી એક ઇન્ડિકેટર તરીકે કામ કરે કે સપોઝ હવે આપણે અહીંયા આગળ સપોઝ ઇફ યુ લુક એટ ધ ફિગર. બરોબર, તો અહીંયા આગળ જો અહીંયા આગળ તમને ઓપન રાઇઝર અહીંયા આગળ આપેલું છે. હવે ઓપન અહીંયા ઇફ યુ લુક એટ ટેક ધીસ ફિગર ઇન્ટુ કન્સિડરેશન, તો અહીંયા આગળ જે રાઇઝર છે તમારું એ ક્યારે when will this riser fill up? when the molten metal which has flowed through the pouring basin and passed through all these gates and filled up the mold cavity up till this point, પછી તે તમારું open riser છે it will fill up with molten metal after the the whole mold cavity has been filled up. આખી મોલ્ડ કેવિટી તમારી ભરાઈ જશે only after that the riser will fill up. બરોબર, તો એ બેઝિકલી રાઇઝર છે it is open to atmosphere in the cope portion, એટલે તમે જોઈ શકશો. બરોબર, if the riser is filled up with molten metal it means that the whole mold cavity has been filled up. બેઝિકલી તમને ઇન્ડિકેશન આપશે. બરોબર, જો તમારું રાઇઝર ભરાઈ ગયું છે, રાઇઝર is filled up with molten metal, that means the whole mold cavity has been filled up and there is no gap left. બરોબર, જો in case if in case some gap is left because of any particular reason, બરોબર, તો શું થશે કે because the riser has still a molten metal, if some gap is filled up, though due to gravitational action, the molten metal from the riser will flow down and fill up the space in the mold cavity. બરોબર, એના કારણે શું થાય તમને ખ્યાલ આવી જશે કે જેવું રાઇઝરનું લેવલ ડાઉન થયું that will mean કે some portion of the mold cavity was left to be filled with molten metal ને એ હવે ભરાઈ ગયું છે. બરોબર, after that if you want you can pour in more molten metal through the pouring basin. બરોબર, અને રાઇઝર ફરીથી ભરાઈ ગયું then you can it again indicates that the mold cavity has been filled up. Okay, હવે આ રાઇઝર્સની આપણે વાત કરીએ તો રાઇઝર્સ છે અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. બરોબર, તો અહીંયા આગળ આપ્યું ટોપ રાઇઝર્સ, સાઇડ રાઇઝર્સ, બ્લાઇન્ડ રાઇઝર્સ અને ઓપન રાઇઝર્સ. બરોબર, ટોપ રાઇઝર્સ છે બેઝિકલી એવો કે જે મેટલ કાસ્ટિંગને ટોપમાંથી ફીડ કરે. સાઇડ રાઇઝર્સ છે કે જે સાઇડમાંથી ફીડ કરે. બ્લાઇન્ડ રાઇઝર્સ છે કે જે કમ્પ્લીટલી મોલ્ડની અંદર જ હોય. બરોબર, બહાર બિલકુલ ન હોય. અને ઓપન રાઇઝર્સ કે જે ઓપન એન્વાયરમેન્ટમાં તમે જોઈ શકો એને. બરોબર, તો એ 4 ટાઈપ્સના અલગ રાઇઝર્સ યુઝ થતા હોય છે. નેક્સ્ટ છે તમારું ગેટ. બરોબર, તો ગેટ છે આપણે ટાઈપ્સ ઓફ ગેટ આપણે જોઈ લઈએ તો આપણે ગેટ તમને ખ્યાલ છે કે બેઝિકલી એક પેસેજ ચેનલ છે. બરોબર, કે જેમાંથી મોલ્ટન મેટલ છે એ રનરથી મોલ્ડ કેવિટી સુધી જાય. બરોબર, હવે આ ગેટનો આપણો ફંક્શન આપણને ખ્યાલ આવી ગયો, પણ વેર ટુ લોકેટ ધ ગેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. બરોબર, વેર ટુ લોકેટ ધ ગેટને ક્યાં લોકેટ કરવું, ક્યાં આગળ એને પ્લેસ કરવું, ઇટ્સ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરોબર, તો એ પ્રમાણે અલગ અલગ જે લોકેશન છે એ પ્રમાણે જે અલગ અલગ પ્રકારના ગેટ છે આપણે જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલું છે પાર્ટિંગ લાઇન ગેટ. તો નામથી તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ ટાઈપનો ગેટ છે એ પાર્ટિંગ લાઇન ઉપર તમને આપેલું હોય. બરોબર, આ ટાઈપનો ગેટ છે એ હેન્ડ કટ હોય. બરોબર, જ્યારે કોપ અને ડ્રેગ બંને સેપરેટેડ હોય. બરોબર, બંને અલગ અલગ હોય, સેપરેટ કરેલા હોય, ત્યારે એમાંથી હેન્ડ કટ બનાવવામાં આવે કે આ ટાઈપનો ગેટ છે. બરોબર, અથવા તમે એક એટેચ ગેટ સાથે પણ આ પેટર્ન સાથે એક એટેચ ગેટ પણ તમે બનાવી શકો. બરોબર, પેટર્ન સાથે એક અલગથી પ્રોજેક્શન તમે એક્સટેન્ડ કરીને આવું એક ગેટ તમે બનાવી શકો. નેક્સ્ટ ઇઝ ટોપ ગેટ. બરોબર, તો આ ટાઈપના ગેટમાં જે મોલ્ટન મેટલ છે એ ટોપમાંથી ફ્લો થઈને ડાયરેક્ટલી મોલ્ડમાં જશે. બરોબર, હવે મોલ્ટન મેટલ જેટલું છે એ બધું કાસ્ટને ટોપમાંથી ફિલિંગ કરવામાં આવશે. બરોબર, એટલા માટે જે હોટેસ્ટ મેટલ જે છે, જે સૌથી હાઈ ટેમ્પરેચર વાળું મેટલ હશે, બરોબર, એ કાસ્ટની ટોપમાં હશે હંમેશા. બરોબર, કેમ કે અહીંયા આગળ તમે સૌથી લેટેસ્ટ મેટલ ભર્યું છે. એટલે હવે આના કારણે શું થાય કે પ્રોપર ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ છે એ ફોર્મ થશે, જેના કારણે તમને ડાયરેક્શન સર્ટિફિકેશન અચીવ થઈ શકશે. બરોબર, જે ટોપમાંથી બોટમમાંથી શરૂ થઈને ટોપ સુધી જશે. બરોબર, ડાયરેક્શન સર્ટિફિકેશન આઈડિયલી કેવું હોવું જોઈએ કે જ્યાં આગળ તમે સૌથી પહેલા ફિલિંગ કર્યું છે, સૌથી પહેલું મેટલ તમે ફિલિંગ કર્યું હતું, ઇટ શુડ બી એટ ધ એન્ડ
or at the bottom of the mold cavity. બરોબર, ત્યાંથી શરૂ થઈને it should rise towards the top. બરોબર, તો desirable direction of solidification should be from the bottom to the top. ઓકે, એ ડાયરેક્શનમાં સોલિડિફિકેશન થવું જોઈએ. હવે આ ટાઈપના ગેટ છે ઇટ કેન બી કટ બેઝિકલી ટુ સર્વ ધ રાઇઝર્સ એઝ વેલ. બરોબર, સારી ડાયરેક્ટલી તમે કટ પણ કરી શકો. તો પ્રિન્સિપલ એડવાન્ટેજ કયા છે ટોપ ગેટિંગના, કે એની સિમ્પ્લિસિટી એક તો મોલ્ડિંગની. બરોબર, સાવ સિમ્પલી તમે મોલ્ડ કરી શકો. બહુ ઓછું કન્ઝમ્પશન થાય એડિશનલ મેટલનું, વધારે જરૂર ન પડે. સૌથી વધારે કે ભાઈ જે ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ છે ફેવરેબલ છે ડાયરેક્શન સોલિડિફિકેશન, એ તમને આમાં તમને મેન્ટેન થઈ શકે. બરોબર, તો આ બેઝિકલી જે છે એ તમારા એડવાન્ટેજ છે ટોપ ગેટના. જો બેઝિકલી ટોપ ગેટ છે એ આવું તમને દેખાય. તો પોરિંગ બેઝિનમાં તમે પસાર કરો, આ તમારા ગેટમાંથી તમારું કાસ્ટિંગ અહીંયા પહોંચી ગયું. બરોબર, તો ધ ડાયરેક્શન ઓફ સોલિડિફિકેશન વિલ બી ફ્રોમ ધ ટોપ ટુ ધ બોટમ. બરોબર, વિચ ઇઝ ધ આઈડિયલ ડાયરેક્શન ઓફ સોલિડિફિકેશન. આ અચીવ કરવું બહુ અઘરું છે, બટ ધ ટોપ ગેટ મેક્સ ઇટ પોસિબલ ઓલમોસ્ટ એવરી ટાઈમ. બરોબર, નેક્સ્ટ ઇઝ ધ બોટમ ગેટ. બરોબર, તો આ ટાઈપના ગેટમાં મોટર મેટલ જે છે એ પોરિંગ બેઝિનમાંથી નીચેની બાજુ ફ્લો થઈને પછી આફ્ટર ધેટ ઇટ ઇઝ પુશ્ડ અગેન્સ્ટ ધ ગ્રેવિટી એન્ડ ફિલ્ડ ઇન ટુ ધ મોલ્ડ કેવિટી. બરોબર, તમે જોઈ શકો છો કે આ તમારો હોર્ન સ્ક્રૂ છે, અહીંથી તમે ફિલ ઇન કરશો આ તમારો મોલ્ટો મેટલ, અને આફ્ટર ધેટ રનિંગ થ્રુ ધ બોટમ ઇટ વિલ ફિલ અપ ધ મોલ્ડ કેવિટી. બરોબર, આ બોટમ ટાઈપના ગેટ છે એ શું કરે બેઝિકલી કે બે મોલ્ડિંગ બોક્સીસમાં તમે મોલ્ડ ઇઝીલી પ્રિપેર કરી શકો. હવે આમાં મોલ્ટો મેટલ જ્યારે તમે પોર કરો ત્યારે બોટમ ટાઈપના ગેટ છે બેઝિકલી શું કરે કે મોલ્ડનું ઇરોઝન અટકાવે, મોલ્ડનું ઇરોઝન ન થવા દે, એન્ડ ઇટ ઓલ્સો મિનિમાઇઝિસ ધ ટર્બ્યુલન્સ ઓર ધ ડિસ્ટર્બન્સ ઇન ધ ફ્લો ઓફ મેટલ. બરોબર, એ પણ એને રિડ્યુસ કરી નાખે. નેક્સ્ટ ટોપિક ઇન ગેટિંગ સિસ્ટમ ઇઝ ધ ગેટિંગ રેશિયો. બરોબર, તો ગેટિંગ સિસ્ટમને જેમ આપણે તમે ડિઝાઇનનો સબ્જેક્ટ તમે ભણી ગયા હો તો યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે there are many mechanical elements which need to be designed in order to use them in different machining elements. Okay, તો સેમ રીતે when you talk about gating system, તો gating system પણ તમારે પ્રોપરલી તમારે ડિઝાઇન કરવી પડે. બરોબર, તો અને દર વખત ડિઝાઇનની જેમ આપણે અલગ અલગ બીજા એલિમેન્ટ્સ તમે ડિઝાઇનની સબ્જેક્ટની અંદર તમે ભણ્યા હો, સેમ રીતે ઇન ધ ડિઝાઇન ઓફ ધ ગેટિંગ સિસ્ટમ ઓલ્સો ધ ડાયમેન્શન્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ડાયમેન્શન્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, ડાયમેન્શન્સ તમારે ખૂબ જ અગત્યના હોય છે. તો સેમ રીતે ગેટિંગ સિસ્ટમને જો ડાયમેન્શન્સની આપણે વાત કરીએ તો ઇટ કેન બી ક્લાસિફાઈડ ઓર ડેઝિગ્નેટેડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ A:B:C. બરોબર, આ ગેટિંગ રેશિયોમાં તમે એને ડિવાઈડ કરી શકો A:B:C, વેર A ઇઝ ધ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઓફ ધ ડાઉન રનર, B is the total cross-sectional areas of C is the total cross-sectional areas of in-gates. બરોબર, તો આ A:B:C આ ગેટિંગ રેશિયો તમારે મેન્ટેન કરવાનો હોય. આનો basically it is this ratio is used to describe basically the relative cross-sectional areas of the components of a gating system. બરોબર, હવે જે ગેટિંગ સિસ્ટમ તમે નોર્મલી તમે વાત સપોઝ એક સ્ક્રૂ છે તમારી પાસે, એવી ગેટિંગ સિસ્ટમ છે તમારી પાસે જેમાં સ્ક્રૂનો એરિયા છે એ 1 સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર છે. બરોબર, રનરનો એરિયા છે એ 3 સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર છે, અને 3 ગેટ છે અને ત્રણેયનો એરિયા છે એ 1 સ્ક્વેર સેન્ટીમીટરનો છે. તો એનો રેશિયો શું થશે? 1:3:3. બરોબર, 1:3:3 તમારો રેશિયો થઈ ગયો. બરોબર, હવે આ ગેટિંગ રેશિયો છે એને પણ બે ક્લાસીસમાં તમે ડિવાઈડ કરી શકો, પ્રેશરાઇઝ્ડ એન્ડ અનપ્રેશરાઇઝ્ડ. પ્રેશર સિસ્ટમ્સમાં જે પ્રોપોર્શન જે છે સ્ક્રૂ રનર અને ગેટના, બરોબર, એ એવી રીતે અરેન્જ કરવામાં આવે કે જેના કારણે બેક પ્રેશર જે છે એ મેન્ટેન થઈ શકે ગેટિંગ સિસ્ટમનું અંદર, અને એ તમારું જે વોટર મેટલ છે એ પાછું ન આવે. બરોબર, આને માટે શું કરવામાં આવે કે ટોટલ ગેટ એરિયા છે, બરોબર, એ સ્ક્રૂના એરિયા કરતાં વધારે ન હોવું જોઈએ. ટોટલ જે ગેટિંગનો એરિયા છે એ સ્ક્રૂના એરિયા કરતાં વધારે હોવો જોઈએ નહીં. આ ટાઈપના સિસ્ટમ્સ માટે જે ગેટિંગ રેશિયો છે એ કયા આઈડિયલ છે? 1:0.5, 1:2:1 અને 2:1:1. આ જે છે એ સૌથી વધારે પ્રિફરેબલ છે ફોર પ્રેસાઇઝ સિસ્ટમ્સ. આ સિસ્ટમ છે બેઝિકલી ફેરસ મેટલ્સ અને બ્રાસના કાસ્ટિંગ્સ માટે ઇટ ઇઝ સુટેબલ. નેક્સ્ટ વી ટોક અબાઉટ અનપ્રેસાઇઝ સિસ્ટમ્સ. તો અનપ્રેસાઇઝ સિસ્ટમ્સમાં લોઅર મેટલ વેલોસિટી જનરેટ થાય, બરોબર, અને વધારે ફ્લો રેટ્સ તમને જોવા મળે. સાથે આ કામ શું કરે કે ઇટ બેઝિકલી રિડ્યુસીસ ધ ટર્બ્યુલન્સ ઓર ડિસ્ટર્બન્સ ઇન ધ ફ્લો ઓફ મેટલ ઇન ધ મોલ્ડ કેવિટી. બરાબર, આ ટાઈપની સિસ્ટમ્સમાં ડિઝાઇન તમે એવી રીતે તમારે કેરફુલી તમે કરવી પડે કે વિચ ઓલ્સો એન્શ્યોર્સ ધ કમ્પ્લીટ ફિલિંગ ઓફ એન્ડ લાર્જ સાઇઝ રનર ગેટ્સ, બરોબર, જેના કારણે યીલ્ડ તમારી ઘટે અને મેટલનું વેસ્ટેજ તમારું ઓછું થાય. બરોબર,
આ ટાઈપની સિસ્ટમ્સ છે એ બેઝિકલી એલ્યુમિનિયમ અને મેગ્નેશિયમ જેવા મેટલ્સ માટે એડોપ્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે. હવે ગેટિંગ સિસ્ટમની ડિઝાઇનમાં જો આપણે વાત કરીએ તો ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે વિચ વી નીડ ટુ કન્સિડર બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધ ડિઝાઇન. બરોબર, સૌથી પહેલું છે કે શાર્પ કોર્નર્સ અને અબ્રપ્ટ ચેન્જીસ છે, બરોબર, કોઈ પણ પોર્શનની અંદર દે શુડ બી અવોઇડેડ બીકોઝ દે ઇન્ક્રીઝ ધ ટર્બ્યુલન્સ ઓર ધ ડિસ્ટર્બન્સ ઇન ધ ફ્લો ઓફ મેટલ. એના કારણે તમારે મોલ્ડની વોલ છે એ રોટ થઈ શકે, બરોબર, અને ગેસનું એન્ટ્રેપમેન્ટ પણ થઈ શકે. એટલા માટે સેકન્ડ ઇઝ કે જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે ગેટિંગ સિસ્ટમના, બરોબર, સ્પ્રૂ સિવાયના એનો શેપ છે, રનરના શેપ, એનું લોકેશન, એનું ડાયમેન્શન અને કયા ટાઈપનો ફ્લો થાય છે એ, બરોબર. તો સ્પ્રૂની સાથે તો ધ ડિઝાઇન ઓફ ગેટ, બરોબર, એનું શેપ કયા ટાઈપનો છે, એનું લોકેશન ક્યાં આગળ છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. થર્ડ થિંગ ઇઝ કે ગેટિંગ રેશિયો જે છે એ શું દર્શાવે છે કે ભાઈ બેઝિકલી સ્પ્રૂ રનર અને ગેટ એ બધાનો જે ક્રોસ સેક્શન છે એ કેવો હોવો જોઈએ, બરોબર. અને બેઝિકલી એવું તમારે રેશિયો તમારે કહેવાય ને કે જનરેટ કરવાનો કે જેના કારણે એક ચોક ઇફેક્ટ જનરેટ થાય એની અંદર, બરોબર. ફોર્થ છે કે રનરનું બેન્ડિંગ છે જો પોસિબલ થાય ત્યાં સુધી અલગ દૂર રાખવાનું, બરોબર. રનર બિલકુલ પણ બેન્ડ થવું જોઈએ નહીં. જો રનર બેન્ડ થાય તેના કારણે ક્યારેક એવું ચાન્સ રહે કે ભાઈ કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર પોર્શન છે મોલ્ટન મેટલનું, એ જ્યાં આગળ બેન્ડિંગ આવે છે ત્યાં આગળ તમારું સોલિડિફાય થઈને કહેવાય ને કે એમની અહીંયા રહી જાય, અને બીકોઝ ઓફ દેટ ઇટ hindrances or basically it restricts the flow of the molten metal into the mold cavity properly, બરોબર. તો બને ત્યાં સુધી the bending of the runner should be avoided. ફિફ્થ પોઈન્ટ ઇઝ કે ભાઈ જે અલગ અલગ ક્રોસ સેક્શન છે ગેટિંગ સિસ્ટમના, બરોબર, એને એવી રીતે ડેવલપ કરવાના કે જેના કારણે ટર્બ્યુલન્સ અથવા મોમેન્ટમ જે મોલ્ટન મેટલની છે એ નલિફાઈ થઈ જાય. અને સિક્સ પોઈન્ટ ઇઝ કે શાર્પ કોર્નર્સ છે આપણે સ્ટ્રીમ લાઇનિંગ છે એને દૂર કરવાના કોઈ પણ જંક્શન્સ ઉપર, બરોબર. કઈ રીતે કે ભાઈ શાર્પ કોર્નર્સ છે કે યુ કેન યુઝ પ્રોવાઇડિંગ રેડિયસીસ, યુ કેન બેઝિકલી ટેપર તમે આપી શકો, બરોબર. સ્પ્રૂના એન્ટ્રન્સે તમે રેડિયસ આપી દો, બરોબર, એના એન્ટ્રન્સ અને એક્ઝિટ ઉપર. અને પોરિંગ કપની જગ્યાએ બેઝિન આપો. પોરિંગ કપ જો છે ઇટ ઇઝ સ્મોલર ઇન સાઇઝ, તો એના કારણે ઇટ મે હેપન કે ભાઈ મોટો મેટલ તમે પોર કરતો તો ઇટ મે ફોલ આઉટસાઇડ, તો હેવ અ પોરિંગ બેઝિન ઇન્સ્ટેડ ઓફ અ પોરિંગ કપ વિચ ઇઝ લાર્જર ઇન સાઇઝ, જેના કારણે તમારું પૂરેપૂરું મોટલ મેટલ છે એ અંદર જઈને વેસ્ટેજ ઓફ મેટલ ડઝ નોટ હેપન, બરોબર. હવે ગેટિંગ સિસ્ટમના અલગ અલગ જે ડાયમેન્શન્સ તમારે જો કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય, બરોબર, તો કઈ રીતે કરવાનું? સૌથી પહેલું છે કાસ્ટિંગનું વેઇટ. તમે આ અલગ અલગ સ્ટેપ્સ આપેલા છે. સૌથી પહેલું છે યુ ડિટરમાઇન ધ કાસ્ટિંગનું વેઇટ, બરોબર. કાસ્ટિંગનું વેઇટ તમે ડિટરમાઇન કરી લો. પછી ડ્રોઈંગ ઉપર જે તમને ડ્રોઈંગ મળ્યું છે, ડિઝાઇન મળી છે, એની ઉપરથી તમે જે ક્રિટિકલ થિકનેસ છે એની એ એસ્ટિમેટ કરી નાખો કાસ્ટિંગની, બરોબર. ક્રિટિકલ થિકનેસ કોને કહેવાય? કે એવું આખી જે મોલ્ડની ડિઝાઇન છે, બરોબર, એની અંદરનું જે સૌથી પાતળું સેક્શન, સૌથી થિન સેક્શન કે જ્યાંથી તમારું મોલ્ટન મેટલ પાસ થશે એ તમારી ક્રિટિકલ થિકનેસ થઈ ગઈ, એને તમે એસ્ટિમેટ કરી લો, બરોબર. એની ઉપરથી તમે મોલ્ટન મેટલનો પોરિંગ રેટ ડિટરમાઇન કરો, બરોબર. પછી હવે ફેરસ મેટલ્સ છે, કોપર બેઝ એલોય છે તમારા, બરોબર, જેને તમારે કાસ્ટિંગ કરવાનો હોય, તો પોરિંગ રેટ જે છે આર, બરોબર, એ કેજી પર સેકન્ડમાં તમારે જોતો કઈ રીતે મળશે? આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ રેસ ટુ પી અપોન 1.34 પ્લસ ટી અપોન 13.77, બરોબર. જ્યાં ડબલ્યુ છે તમારું એ છે વેટ ઓફ કાસ્ટિંગ ઇન કેજી, ટી છે તમારી ક્રિટિકલ થિકનેસ, અને પી છે તમારો કોશન કે જે કાસ્ટિંગની વેટ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, બરોબર. હવે આ જો પી ની આપણે વાત કરી છે ફેક્ટ કોશનની, બરોબર, તો જો 500 કિલો સુધીનું કાસ્ટિંગ હોય તમારો તો પી ની વેલ્યુ 0.5, 500 થી 5000 કિલો હોય તો 0.67, ને ઇફ ધ વેટ ઇઝ 5000 to 15000 kg then it is the value of p is 0.7. આ તો આપણે હેવી વેટ કાસ્ટિંગની વાત કરીએ. જો લાઇટ વેટ કાસ્ટિંગની વાત કરીએ તો આર ની ઇક્વેશન શું થશે? આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી અંડર રૂટ ડબલ્યુ, જ્યાં બી છે તમારું ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ વોલ થિકનેસ, બરોબર. જો વોલની થિકનેસ 6 mm કરતાં ઓછી હોય તો 0.99, 6 to 12 mm હોય તો 0.84, અને અબાઉ 12 mm હોય તો 0.47. હવે કાસ્ટની વાત કરીએ આપણે, બરોબર, તો મેટલની ફ્લુઇડિટી જે છે કે, બરોબર, કેપિટલ કે મેટલની ફ્લુઇડિટી છે એ કોમ્પોઝિશન ફેક્ટર ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે, બરોબર. હવે કોમ્પોઝિશન ફેક્ટર કોને કહેવાય? તો એની મેળવવા માટે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4 ઇન્ટુ ટોટલ કાર્બન percentage total carbon plus 1/2 into percentage silicon plus percentage phosphorus, બરોબર. આ ઇક્વેશન ઉપરથી યુ કેન ગેટ ધ કોમ્પોઝિશન ફેક્ટર, અને એની ઉપરથી તમને મેટલની ફ્લુઇડિટી કે મળશે. હવે કોમ્પોઝિશન ફેક્ટર તમે જોઈ લો તો કોમ્પોઝિશન ફેક્ટર ઉપરથી કઈ રીતે મળશે મેટલની ફ્લુઇડિટી કે? તો જો કોમ્પોઝિશન ફેક્ટરની વેલ્યુ 3.2 હોય તો metal fluidity will be 0.5 to 0.7. If the factor is 3.6 then K will be 0.6 to 0.9. If 4 then 0.7 to 1.0, and if the factor is 4.2 then value of K will be 0.9 to 1.2, બરોબર.
બાકી બધા આ this composition factor and metal fluidity thing is only for specifically for cast and castings. If there are any other metals used, then the fluidity factor is taken as unity always. હંમેશા k ની વેલ્યુ બાકી બધા metals માટે it will be 1. પછી next you need to calculate the adjusted pouring rate RA. બરાબર, જે k ની વેલ્યુ તમને મળી છે એની ઉપરથી you need to calculate the pouring rate RA. અને જે ગેટિંગ સિસ્ટમમાં છે ફ્રિક્શન લાગશે બરાબર બિટવીન ધ મોલ્ડ વોલ એન્ડ ધ મોલ્ટન મેટલ બરાબર, એની વેલ્યુ પણ તમારે ઇફેક્ટિવ ફ્રિક્શનની તમે વેલ્યુ તમારે મેળવવાની રહેશે, વિચ ઇઝ સી ફેક્ટર. બરાબર, હવે સી ફેક્ટરની વેલ્યુ નોર્મલ વેલ્યુ છે 0.85 to 0.9 હોય ટેપર સ્ક્રૂઝ માટે, જો તમે સ્ક્રૂઝ તમે ટેપર રાખ્યા હોય તો, અને સ્ટ્રેટ સ્ક્રૂઝ માટે ધ વેલ્યુ ઓફ સી વિલ બી 0.7 to 0.75. તો એડજસ્ટેડ પોરિંગ રેટ તમને કઈ રીતે મળશે? RA ઇઝ ઇક્વલ ટુ R અપોન K ઇન્ટુ C. બરોબર, R તમને મળી ગયો રે પોરિંગ રેટ. બરોબર, K ની વેલ્યુ તમને ખ્યાલ છે, અહીંયા મળી જશે, અને C ની વેલ્યુ પણ તમને ખ્યાલ છે ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ડિઝાઇન ઓફ સ્ક્રૂઝ. બરોબર, એની પરથી તમને એડજસ્ટેડ પોરિંગ રેટ તમને મળી જશે. નેક્સ્ટ યુ નીડ ટુ ડિટરમાઇન ધ ઇફેક્ટિવ સ્ક્રૂ હાઇટ કેપિટલ H. બરોબર, ઈ ક્યાં આગળ તમે પેટર્નમાં પ્લેસ કરો છો સ્ક્રૂને એની ઉપરથી આધાર રાખશે. વેર H ઇઝ ઇક્વલ ટુ bold H minus A square upon C, where bold H is equal to height of sprue, C is the total height of mold cavity, and capital A is the height of the mold cavity in the cope. Cope જે પોર્શન છે, અપર પોર્શન તમારા મોલ્ડ બોક્સનું, એમાં કેટલી હાઈટ છે મોલ્ડ કેવિટીની એ. બરોબર, નેક્સ્ટ યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ એરિયા ઓફ ધ સ્પ્રૂ બેઝ AS, where AS is equal to RA upon RA into T under root 2GH. બરોબર, જે T છે D છે તમારું શું છે? It is the density of the molten metal. બરોબર, નેક્સ્ટ કે અપ્રોપ્રિએટ ગેટિંગ રેશિયોનો યુઝ કરીને, જે ગેટિંગ રેશિયો તમને મળ્યો છે એનો અપ્રોપ્રિએટ યુઝ કરીને કયા પ્રકારનું તમે મેટલ કાસ્ટ કરવાનું છે, કયા ટાઈપનું મેટલ કાસ્ટ કરો છો, અને કઈ ટાઈપનું સ્પ્રૂ છે તમારું. બરોબર, બેઝડ ઓન યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયાઝ ઓફ રનર અને ઇન ગેટ્સ. બરોબર, અને આફ્ટર એની પછી તમને બાકી બધી સેક્શનલ સાઇઝીસ તમને મળી જશે. બરોબર, જો રનરની વાત કરીએ તો બને એટલું એનું ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઓછો કરવાનું. બરોબર, એના 5 પછી. બરોબર, જે ઇનગેટ તમારું શું છે અહીંયા આગળ તમારો એનું જે એરિયા છે એ બને એટલું ઓછું રાખવાનું. બરોબર, રિડ્યુસ કરવાનું. રિડ્યુસ કઈ રીતે કરવાનું કે ભાઈ એના જે ઇનગેટનો એરિયા છે એના ધ્યાનમાં રાખીને, કે જેના કારણે પ્રોપરલી જે યુનિફોર્મ વેલોસિટી છે મોલ્ટન મેટલની ફ્લોની એ કોન્સ્ટન્ટલી મેન્ટેન થાય. બરોબર, મોલ્ડ કેવિટીની અંદર. નેક્સ્ટ છે કે પોરિંગ કપની હાઇટ કેટલી રાખવી, હાઉ ધ પોરિંગ કપની હાઇટ કેટલી રાખવી, ઈ વિલ બી કેપ્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ વિથ રિલેશન ટુ ધ સ્પ્રૂ હાઇટ. બરોબર, એ કઈ પણ અફેક્ટ કરે છે સ્પ્રૂ ડાયામીટર ને, એ પણ કઈ રીતે મળી શકે કે ભાઈ સ્પ્રૂ બેઝ એરિયા અપોન રનર સ્લેશ ચોક એરિયા, સ્પ્રૂ બેઝ એરિયા અપોન સ્પ્રૂ બેઝ એરિયા અપોન રનર અપોન ચોક એરિયા શુડ બી ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ હાઇટ ઓફ કોપ પ્લસ હાઇટ ઓફ પોરિંગ કોપ અપોન હાઇટ ઓફ પોરિંગ કપ. બરોબર, આની ઉપરથી તમને તમારું જે પોરિંગ કપની હાઇટ છે એ તમને મળી શકે. બરોબર, હવે નેક્સ્ટ તમારું આપણે જે ડાયરેક્શન સોલિડિફિકેશનની આપણે જે વાત કરી હતી કોન્સ્ટન્ટલી. બરોબર, કે એક પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં સોલિડિફિકેશન મેટલનું થવું જોઈએ ઇનસાઇડ ધ મોલ્ડ કેવિટી. બરોબર, તો તમારી કાસ્ટિંગ છે ઇટ ઇઝ ટોટલી ડિફેક્ટલેસ. બરોબર, તેને ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે એ કામ કરતા હોય છે. બેઝિકલી મોલ્ટન મેટલ મોલ્ડ કેવિટીની જેમ જેમ કુલ થવા માટે સોલિડિફાય થયા રાખે એમ જે મેટલનું શ્રિંકેજ પણ થાય. બરોબર, કેમ કે આપણે મેટલ યુઝ કરીએ છીએ, મેટલ હેઝ અ ટેન્ડન્સી ટુ શ્રિંક વેન ઇટ કુલ્સ ડાઉન. બરોબર, તો જેના કારણે એની અંદર થોડા ઘણા વોઇડ્સ કે છે એ અંદર રહી શકે. બરોબર, હવે ઇન્ટરનલ વોઇડ્સના શ્રિંકેજ ન થાય. બરોબર, એના કારણે એક પર્ટિક્યુલર જે મેથડમાં સોલિડિફિકેશન કે કુલિંગ થવું જોઈએ મેટલનું, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયરેક્શનલ સોલિડિફિકેશન. બરોબર, તો આ ડાયરેક્શનલ સોલિડિફિકેશન એ કયા ફેક્ટર્સ છે એ કામ કરતા એની ઉપર એને એફેક્ટ કરતા હોય છે, તો કે એ છે પ્રોપર ડિઝાઇન એન્ડ પોઝિશનિંગ ઓફ રાઇઝર્સ, પ્રોપર ડિઝાઇન એન્ડ પોઝિશનિંગ ઓફ ગેટિંગ સિસ્ટમ્સ, યુઝ ઓફ પેડિંગ, યુઝ ઓફ મેટલ ચિલ્સ, યુઝ ઓફ એક્ઝોથર્મિક મટીરિયલ્સ. બરોબર, આ બધી વસ્તુ એની ઉપર એફેક્ટ કરતી હોય છે. તો રાઇઝર બેસિકલી ઇટ ઇઝ અ પેસેજ કે જે સેન્ડનું બનેલું હોય. બરોબર, જે કોપના પાર્ટમાં તમને આપેલું હોય મોલ્ડિંગ બોક્સમાં. બરોબર, કે જ્યાંથી તમે મોટર મેટલ છે એ મોલ્ડ કેવિટી આખું ભરાય છે એ પછી ફિલઅપ થશે. બરોબર, આપણે વાત થઈ હતી રાઇઝરની. બરોબર, તો ફંક્શન કે મેઇન કયા હોય રાઇઝરના, તો બેઝિકલી એક રિઝર્વોયર તરીકે કામ કરશે. બરોબર, અને મોલ્ટન મેટલ છે એ કાસ્ટિંગને પ્રોવાઈડ કરશે જ્યારે શ્રિંકેજ થશે તમારા કાસ્ટિંગનું આફ્ટર કુલિંગ ડાઉન, ત્યારે એ એક્સ્ટ્રા મેટલ્સ પ્રોવાઈડ કરે, જેના કારણે પ્રોપર જે શેપ તમારે જોતો હોય જે સાઇઝ જોતી હોય એ સાઇઝ તમને મળી રહે. નેક્સ્ટ એ બેઝિકલી જે ગેસીસ છે
એર છે અને સ્ટીમ છે એને એસ્કેપ પ્રોપરલી એસ્કેપ બેઝિકલી એક ઓપનિંગ તરીકે કામ કરે કે જ્યાંથી એ બધા ગેસ છે એસ્કેપ થઈ શકે અને અંદર કાંઈ ડિફેક્ટ ન રહે. નેક્સ્ટ ઇઝ કે સોલિડિફિકેશન ટાઈમને કંટ્રોલ કરે, બરોબર, કે જે મોલ્ડ કેવિટી કરતા એની અંદર વધારે હોવું જોઈએ, બરોબર, કે જેના કારણે એ છે એ સૌથી બેઝિકલી ધ મોલ્ટન મેટલ ઇન ધ રાઇઝર શુડ સોલિડિફાય એન્ડ કુલ એટ ધીસ લેટેસ્ટ, બરોબર, સૌથી મોડું અહીંયા આગળ તમારું મોલ્ટન મેટલ છે એ જ કુલ અને સોલિડિફાય થવું જોઈએ, બરોબર. અને ફોર્થ છે કે બેઝિકલી ઇટ એન્શ્યોર્સ કે મોલ્ડ કેવિટી છે એ પૂરેપૂરી ફિલઅપ થઈ ગઈ છે. હવે રાઇઝરના ડિઝાઇન કન્સિડરેશન્સ આપણે જોઈએ તો એમાં કયા હોય કે ફ્રીઝિંગ ટાઈમ છે, બરોબર, જે હવે આ જે છે એ ટાઈમ છે એની માટે હોય કે ભાઈ પ્રોપર સારું કાસ્ટિંગ તમારે જોતું હોય, બરોબર, તો એટલા માટે મોલ્ટન મેટલને મોલ્ડમાં એ રીતે ફીડ કરવાનું, બરોબર, કે જ્યાં સુધી પૂરેપૂરું સોલિડિફાય ન થાય ત્યાં સુધી તમારે મોલ્ટન મેટલ ફિલ કર્યા કરવાનું અંદર, બરોબર. આ કઈ રીતે મળી શકો કે જ્યારે મોલ્ટન મેટલ છે એ રાઇઝરમાં સ્લોલી કાસ્ટિંગ કરતા સ્લોલી રાઇઝરની અંદર તમારું મોલ્ટન મેટલ તમારું ફ્રીઝ થાય ત્યારે એ પ્રોપર ફ્રીઝિંગ ટાઈમ કહેવાય, બરોબર. નેક્સ્ટ તમારી ફીડિંગ રેન્જ, બરોબર, તો જ્યારે લાર્જ કાસ્ટિંગ તમે બનાવો કોમ્પ્લિકેટેડ સાઇઝના ત્યારે એક કરતાં વધારે રાઇઝર તમારે યુઝ કરવા પડે, જેના કારણે પ્રોપરલી છે આખું જે શું કહેવાય કે મોલ્ડ કેવિટી છે એ પ્રોપરલી ફિલઅપ થઈ જાય. એના માટે યુ શુડ હેવ મોર ધેન વન રાઇઝર્સ, બરોબર, જેના કારણે તમને ઇન્ડિકેશન પ્રોપરલી મળી શકે. હવે રાઇઝરની ડિઝાઇન કન્સિડરેશન્સ કહેવાય તો પછી કહેવાય ને કે નેક્સ્ટ છે ફીડ વોલ્યુમ કેપેસિટી, બરોબર. તો રાઇઝર છે તમે બનાવો છો, બરોબર, એવી એટલું સફિશિયન્ટ એની અંદર વોલ્યુમ હોવું જોઈએ કે જે મોલ્ડ કેવિટીને પ્રોપરલી ફિલઅપ કરી શકે આફ્ટર શ્રિંકેજ, બરોબર. શ્રિંકેજ પછી રાઇઝરની અંદર એટલું મેટલ હોવું જોઈએ કે શ્રિંકેજ થઈ જાય પછી પ્રોપરલી આખી મોલ્ટન કેવિટીને એટલું એની અંદર વોલ્યુમ મોલ્ટન મેટલનું હોવું જોઈએ કે ઇટ ફિલઅપ્સ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ પોર્શન ઓફ ધ મોલ્ડ કેવિટી વિચ જસ્ટ બીન એમ્પ્ટીડ ડ્યુ ટુ શ્રિંકેજ, બરોબર. મેટલ છે હંમેશા મોલ્ટ સ્ટેટમાં રહેવું જોઈએ રાઇઝરની અંદર, બરોબર, કે જ્યારે કાસ્ટિંગ તમારું ફ્રીઝ થશે, જો કાસ્ટિંગ પહેલા તમારું રાઇઝરનું મોલ્ટન મેટલ ફ્રીઝ થઈ ગયું તો ઇટ વિલ બી ઓફ નો યુઝ, બરોબર. એટલા માટે હંમેશા ધ રાઇઝર મોલ્ટન મેટલ શુડ ફ્રીઝ એટ ધ લાસ્ટ. સાથે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું કે વોલ્યુમ ફીડ કેપેસિટી છે રાઇઝરની, બરોબર, એ એના ફ્રીઝિંગ ટાઈમ ને ફ્રીઝિંગ ડિમાન્ડ ઉપર આધાર રાખે. એટલા માટે રાઇઝર સિસ્ટમની જે ડિઝાઇન છે એ એના કન્સિડરેશન છે ને શેપ, સાઇઝ અને પોઝિશન, બરોબર, એ અને લોકેશન રાઇઝરની મોલ્ડની અંદર એ બધી એક પર્ટિક્યુલર રૂલના ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે, વિચ ઇઝ કોલ્ડ ધ કોરિનોવ્સ રૂલ. હવે કોરિનોવ્સ રૂલ પ્રમાણે જે રાઇઝરનો શેપ છે, એક સારો શેપ રાઇઝર માટે કેવો હોઈ શકે કે જેના કારણે રાઇઝરની અંદરનું જે ફ્રીઝિંગ ટાઈમ છે એ સૌથી વધારે લાંબુ રહે, બરોબર. એટલે કે એક સ્મોલ સરફેસ એરિયા તમે રાખો પર યુનિટ વોલ્યુમ, બરોબર. અને રૂલ એ પણ કહે છે કે જે સોલિડિફિકેશન ટાઈમ છે કાસ્ટિંગનો, બરોબર, એ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ છે ટુ ધ સ્ક્વેર ઓફ ધ રેશિયો ઓફ ધ વોલ્યુમ ટુ ધ સરફેસ એરિયા ઓફ ધ કાસ્ટિંગ. કાસ્ટિંગના વોલ્યુમ અને સરફેસ એરિયાનો તમે રેશિયો કાઢી નાખો, બરોબર, અને એ રેશિયોનો સ્ક્વેર કરો તો એને જે સ્ક્વેરનો આન્સર આવે ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી ધ સોલિડિફિકેશન ટાઈમ, ફ્રીઝિંગ ટાઈમ ઓફ અ કાસ્ટિંગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ સ્ક્વેર ઓફ ધેટ રેશિયો, બરોબર. તો એ રેશિયો જેટલો વધારે હશે એટલું તમારો ફ્રીઝિંગ ટાઈમ વધારે રહેશે, બરોબર. તો તમે સોલિડિફિકેશન ટાઈમ છે ટોટલ કઈ રીતે તમે કરી શકો, TS ઇઝ ઇક્વલ ટુ KMC ઇન્ટુ V અપોન A સ્ક્વેર, બરોબર. KMC છે તમારું પ્રોપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ છે, બરોબર, જેને મોલ્ડ કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય છે, કે જેની અને આની વેલ્યુ KMC ની વેલ્યુ છે એ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પોરિંગ ટેમ્પરેચર, ધ થર્મલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ કાસ્ટિંગ એન્ડ ધ મોલ્ડ, બરોબર, એની ઉપર રાખે છે. આ જે રૂલ છે એને કોઈનો રૂલ ધ્યાનમાં રાખીને તમારે બનાવવાનું હોય તમારા રાઇઝરનું ડિઝાઇન, બરોબર. ત્યાં TS છે તમારું સોલિડિફિકેશન ટાઈમ છે સેકન્ડ્સમાં, KMC ઇઝ મોલ્ડ કોન્સ્ટન્ટ, V ઇઝ ધ વોલ્યુમ એન્ડ A ઇઝ ધ સરફેસ એરિયા. હવે આ ઉપરનું ઇક્વેશન છે એને તમે બીજી રીતે તમે લખવું હોય તો સોલિડિફિકેશન ટાઈમ માટે તો કઈ રીતે લખી શકો, TC ઇઝ ઇક્વલ ટુ KMC C અપોન ઇન્ટુ V અપોન A સ્ક્વેર C. આ બેઝિકલી કાસ્ટિંગ માટેનું છે. હવે રાઇઝર માટે તમારે જોતું હોય તો TR ઇઝ ઇક્વલ ટુ KMC R V અપોન A સ્ક્વેર R, બરોબર. ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ફોર રાઇઝર, ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ફોર freezing time for casting and this is the equation for the freezing time of riser. ફ્રીઝિંગ રેશિયો છે બરોબર એક મોલ્ડનો, બરોબર, એ કઈ રીતે તમે કરી શકો કાસ્ટિંગ અને રાઇઝરના કોલિંગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સનો રેશિયો તરીકે, બરોબર. એટલે કે FR ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC અપોન VC અપોન AR અપોન VR, બરોબર. જ્યાં AC છે તમારો એ સરફેસ એરિયા ઓફ કાસ્ટિંગ, VR છે AR છે તમારો સરફેસ એરિયા ઓફ ધ રાઇઝર,
VC is the volume of the casting and VR is the volume of riser. Okay. તો સ્ટુડન્ટ્સ આજનો વિડીયો છે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો. સોરી જસ્ટ સેકન્ડ વન્સ લાસ્ટ સ્લાઇડ ઇઝ લેફ્ટ. really sorry apologize. લાસ્ટ છે તમારું ચિલ્સ, બરોબર. તો ચિલ્સ છે બેઝિકલી એક્સ્ટ્રા મેટલના શેપમાં એવા આપેલા હોય કે જેનો યુઝ છે એ ડાયરેક્શન સર્ટિફિકેશન માટે થતો હોય છે. હવે કોઈ પણ એવું તમારી પાસે કાસ્ટિંગ છે કે જેમાં ઘણા એવા સેક્શન્સ છે કે જે અનઇવન થિકનેસના છે, જેની થિકનેસ ઇવન નથી, બરોબર. તેમાં રેટ ઓફ કુલિંગ છે એ અલગ અલગ, જેમ થિકનેસ ચેન્જ થશે એમ રેટ ઓફ કુલિંગ પણ ચેન્જ થશે. કે જ્યાં આગળ તમારું પોર્શન છે એ થિક છે ત્યાં આગળ ધ રેટ ઓફ કુલિંગ વિલ બી હાયર, અને જ્યાં આગળ તમારું જે પોર્શન છે એ થિન છે there the rate of cooling will be lower. હવે થિન સેક્શન છે એ જલ્દી સોલિડિફાય થાય દેન ધ થિક વન્સ, બરોબર. એટલા માટે તમારું જે સર્ટિફિકેશન છે અનઇવન થશે અને એના કારણે શ્રિંકેજ અને ડિસ્ટોર્શન પણ થશે. એટલા માટે જે થિક સેક્શન છે એની અંદર કુલિંગ જે રેટ છે એને તમારે એક્સેડ કરવું પડે, બરોબર, એને વધારવું પડે. એના માટે તમે ચિલ્સનો તમે ઇન્સર્ટ કરો આ સેક્શન્સની અંદર, એના કારણે તમને ડિઝાઇડ ડાયરેક્શન સર્ટિફિકેશન છે એ મળી રહે, બરોબર. તો સ્ટુડન્ટ્સ હવે આપણો જે વિડીયો છે it ends here, બરોબર. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક ધ વિડીયો, શેર વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ, ask them to subscribe to my channel if they haven't already. If you have any doubts, please write down in the comment section below. And the વખતે વિડીયો જેમ guys આ વિડીયોમાં પણ કહીશ કે કોરોના વાયરસના કેસીસ have reduced drastically in the whole nation, which is a very good thing. And also the awareness regarding the vaccines has increased in the people, which is also a good thing. તો તમને બધાને હજી એકવાર રિક્વેસ્ટ કરીશ કે if you have somebody, or if you are of the age of 18 to 44 years, or if there is someone in your household or in your relatives which is in the age range of 18 to 44 years and hasn't gotten vaccinated yet, then please ask them. And I request all of you to please get yourself registered on the CoWIN site or on the Arogya Setu app and get vaccinated instantly, quickly, please. It is the only shield we have against this virus. It is the only thing we can use to win this battle against the COVID-19 virus. Please do not believe any rumors regarding the vaccine. It is completely safe. You don't have to worry about it. And also after getting the vaccine, please make sure you are at home at most times. If you have to go out of the house, then please wear a mask. Have a sanitizer bottle with you. Whenever you get back home, please wash your hands with soap and water for at least 20 seconds before touching anything in your house. Avoid having cold foods, cold water, cold drinks to avoid getting sick. Have hot foods, have hot water, have fresh foods, please. Do not have stale foods. Take care of yourself, take care of your family. બાકી તમારા સુધી આવવાનો પહોંચાડતો રહીશ. બાકી finally guys, goodbye, good night, take care, thank you.